तंटी जीवी देले केही लोक जान 150 झुआ मोर अछन अल्लाह विभिन्न जदि तंटी जीवी दौड़ी आसी थाना रेफर होता और पड़ेगा मु बजार से कोन मते कोन 600 लोक मोर अछन 150 जी अछन मो पार्टी की जानतो आपण बुझे मो आगु कोन आसिना जे मान मो दुआर मोर 20 मीटर रे यात्रा होची जोटी मो परिवार रहू एते सब घटना ला कि जानले से बुढ़ाटी को पहुंच जानते कि मरिया भालो से बुढ़ा 80 वर्ष वयस्क लोक से बड़ी भाषा शिखिनी आपण ताका बाइट जानि पर तो को ढंगर लैंग्वेज हम समस्त आज भला आनंद रे अछि युद्ध होइतले देश 50 वर्ष तळ पली थांदा पदक्षेप मु 20 तारिख पर एबे किछ पूरा भूल हो विभिन्न झियो झियो मोबाइल अछन 150 प्रति वर्ष 150 जरूर तीनटा बेटरे दुई तीन झियो केवल टंका पे आछना आ कोन पे अछि जेते प्रथम देख नरीपंडा 10 लाख नहीं किए बढ़े देला तापर से टंका मु 1000 टंका दे कि आपण आछंती प्रथम देखि देबे निथरे से कोला बुलुची कोला हसुची कोला ये होची किए बढ़े देला मिछर कहला मते माइले मु किंतु 1000 टंका दे कि मिठा खाइ दे पठै बुझे बुझे तापर 2 दिन पर से कहला मेडिकल एडमिशन नहीं से केस नहीं किछि नहीं सुनते बदनाम कला सेकंड रे आसिले सोनाली पंडा एक्चुअली जिते मरिबे सुइसाइड कर स्वामी छाड़ दे पड़ेगा आप गला बेले बड़चना छक पड़ो से कमिटी अच्छी से पचारे झीटी को उद्धार केमी करते जो से बिकी दूसरा अनुगुल गोटे बैंक मैनेजर को 5 लाख टकर गोटे कही नी स्वामी से ये कथा आज खोलि आप पहुँचे से बुझी देखी जी प्रकाश बोली जड़े पिला आज कमिटर मुख्य से जो पिला अच्छे सी उद्धार करते से पलि गला पर ये हाथ फाथ काटिकी देखी चले अर्गस देखा सुइसाइड कर बापा उद्धार करते जो कहीं ना तार घर लोक भी ये घिनी पलैला से झील को घिनी पलैला ना घरे पूरे देले आम से कौन कलु मो बापा मुझे मुंड पूरी घर सहित परिचित करेलु घर तो मिलामिशा करेलु भाई भौणी परिचित हो गाँव में बर्तमान जीवास गाँ सहित गला आम मनीष कर जड़े बुड़ी जाऊँगी सुइसाइड करें मनीष कर भूल लगे आम मनीष करके आज हिरोइन नहीं लेवल पहुँचला खराब भूल दृष्टि खराब एंगल आमको माने मीडिया हाइलाइट कला जे आम जन को आपण मैंने सुइसाइड करते आप जन बंचेबी भूल कर साहय कलु साहयपन अच्छी से निजे कौन कौन सी कौ दृष्टि देखुची आम कौ दृष्टि देखुचु ये कौच निजे क्या से चरित्र व्यक्ति से कौ व्यक्ति तो आपण भी आप भुवनेश्वर रोज जापे केते झील कौन अच्छा कौन बेपार सब जानते मुझे बेस किसी कह विषय ठीक नुह सी गला थार्ड को आसतु मंजू से सिंगर कहले मालिक दायी रहे तार किसी किड़नी खेस्ट मंजू से भल पिला मुझे गीत बोलते खराब कहबिनी तापर भी मोर 1,00,000 टका अच्छी किंतु से डिसेम्बर मसरू जानुरी से घरे अच्छी मुझे भगवान नुह जे जानी जे आगे रोग हो 5 मास पर एवं जना पड़ा 15 दिन खंड हम किडनी नष्ट आम पैसा गोटे सब आरेंजमेंट कलु सब पार्टी आदाय कर सब सिस्टम कलु किंतु जैनिक जड़े हिरो बापी पंडा कहले जदि मंजू आखि नचे कि स्टाइल जो माइचिया भाया कहती कहले जदि किसी क्षति हुए से दायी रहे किए यात्रा मालिक देखो 1,00,000 टका उपर अच्छी कलेक्शन करे मुझे सहित निजे कथा मुझे 2 लाख कि बड़ अमाउंट गोटे पैसा पठे था अकाउंट पठे था अकाउंट से पठेनी मुझे पठेनी सी गोटे गला चतुर्थ पॉइंट है मामुनी षडंगी मुझे राति शोई था राति 12टार फोन आसला से पूर्व दिन स्वामी किंतु चढ़ीनी आंकरिंग करने जेहतु ता परदिन लास्ट दिन को सी चढ़े देने मना कले सब चढ़ोनी आंकर से कमिटी धस्ताधस्ती होती स्त्री जो बाहर कही पाटतुंड होती ये धरिक बाहर दिन घर पलैसु घर को जो पलैसु बाहर से कमिटी लोग जो 1,500 टिकेट कटाई ना सी से कही ना यात्रा कर सारे सका सी 7 लाख टंका बाकी कौन दरमाई 7 लाख से दिन 1,00,000 टका नहीं 5 लाख टका मुझे आडभांस देती से मानुचन 5 लाख जो आडभांस देती मुझे यात्रा पार्टी करी मुझे इंडस्ट्रियल लोक जो मैंने ये कर 4 लाख 14 जगह ना 15 जगह देती कौन जोरिमाना देती स्वामी अधिक समय गपिबे
ସେ ଝମିଲା କରିବେ ଆସିକି ଦେଇଛୁ ଆମେ ରଖିବୁନୁ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେତିକି ରହିଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ 2ଟା ପାର୍ଟି କରିବି 3ଟା କରିବି ନ କରିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ରଖିବିନି ଯାହାକୁ ରଖିବିନି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନା କଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମାସେ ଆଗରୁ ସେ ବି ସବୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକି ଯିଏ ଗଲେ ସେ ପଇସା ମୁଁ ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ବି ସେଭଳିଆ କରିଛି ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ ମୁଁ ବୁକିଂ ବି କରିଛି ଭଲ ପାର୍ଟି ବି କରିଛି 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ରହିବେ ଇଏ ହଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଅଟକେଇଲେ ଗାଁ ସାରା ଅଟକି ସେଠୁ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ତାପରେ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକିବାର ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଗଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ଏମିତି କହିଲେ ଆମେ ନୁଚି କେମିତି ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ନାଚ ଭାଙ୍ଗି ଉଡେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚୁ ବାଟ ପାଇଲୁନୁ ମାନେ ଏତେ ଡର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆଗ ପଥିଲା ଆମେ ଆସିବୁ କୋଉଠି ଆମେ ଆରାମସେ ନାଚ ସାରିକି ଆସିଲୁ ସେଦିନ କଥା ଆଜି କଥା ଫରକ ରହିଲା ଯାତାୟାତ ନାହିଁ ସେଦିନ କହିଥିଲା ଆଜି କହିଛିନି ଏଇଟା ଆଜି ଏ କଥା ଛାଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରାପାଟି 7 ଲକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଲକ୍ଷ 13,000 ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କର 24 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଥିଲା 13,000 ଚଢ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ 20 ଦିନ ନାଚ କଲେ ନାହିଁ ସେ 20 ଦିନ ଯେଉଁ ନାଚ କଲେ ନାହିଁ ତା ବାବଦ ଆମକୁ ସେ ଫେରେଇବେ ତା ଯେଉଁ 20 ଦିନ ନାଚ କଲେ ସେ ବାବଦ ପଇସା ଫେରେଇବେ ମୋର ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ସେ ଆଡ଼ ହେଲା କେଉଁଥିରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ପାଇବାରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଦରମା ପଶିଗଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଶିଗଲା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ମିଶିକି ହେଇଛି 13,000 ଫେରେଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ 20 ଦିନ କଲେନି ତା ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବେ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ସେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଆମକୁ ଫେରେଇବାର ଅଛି ପଇସା କ୍ଲିୟର ଗଲା ଆର ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଏ ଝିଅଟି ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଦେଖିବା ରିହର୍ସାଲ୍ କରିପାରିବ ରିହର୍ସାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କଲେ ଚଢ଼ିଲେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କଲେ ନାଚ କରିପାରିବେନି ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ନାଚ ବି କରିପାରିବେନି ସେଠୁ ଆମେ ରଖିକି କ'ଣ କରିବୁ ଏଠି ଝିଅଟା ପର ଝିଅ କାହିଁକି କରିବୁ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିକି ରଖ ନା ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଘର ମଗା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗରିବ ଝିଅ ପଇସା ମଗେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେବି 7 ଦିନ ଆଣିଦେବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଗଲା ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ନେଇକି ସେ କହିଲା ଲେଖିଦେଇ ଗଲା ଏଇ ଲେଖାଟା ବି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ନୁହଁ ନିଜେ ବି କିଣିଛି ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଗଲା କହିଲା ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇବି ସେ ନ ଫେରିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ 5 ଥର 7 ଥର ଏମିତି ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ବାଘାତ ହଁ ତାପରେ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ବାଘାତ ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିବାକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଠି ଯାତ୍ରା ନ କରିପାରିଛି ସିଏ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ସିଏ ପଇସା ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାଇ କେସ୍ କରିକି ମୋତେ ରେପ୍ କରିଦେଲେ ରେପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମୋତେ ସେଠି ସେ କଥା କହିଲି କେସ୍ ଦେଲା 12 ଥାନାରେ ଇନିଜିବଲ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରିଛି 2-3 ମାସ ଡରିଗଲା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା ସେସବୁ ରିପୋର୍ଟ 12 ଥାନାରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଶିବଶକ୍ତି ପାର୍ଟିରେ ଥିଲା ତାପରକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ଫିଅ ସବୁ ସେଠୁ ଆଇଛି ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ଝିଅକୁ ହଁ ଯିଏ ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଶିବଶକ୍ତି ମାଲିକକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଝିଅ ହେଲେ ସେଠୁ ଇଏ କଲେ ତାଙ୍କର ମୋତେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହଁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାପରେ ପଇସା ତ ମାଗିଲୁ ନଦେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଓକିଲ ନୋଟିସ୍ କଲୁ ଓକିଲ ନୋଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଦେଲା ଆମକୁ ଯେ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଛି ପଇସା ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସାଇନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିଛି ତାପରେ ଆମେ କେସ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆମ ଓକିଲକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେସ୍ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିବୁ ଆମେ ତ ବାହାରିଲୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବି ପଇସା ତ ଦେଲା ନାହିଁ ଆମେ ସେଠୁ କେସ୍ କରିବୁ ଆମର ଛୁଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ତା ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ଇଏ ହେବ ସେ ମାମୁନି ସଡ଼ିଂ କେସ୍ରେ ଇଏ ଭାବି ଦେଇଛି ଆମକୁ କହିଦେଲେ ନାଣ୍ଡୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ ପଇସା ମାଗିବେନି ଏ ପଇସା ଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି
ମୁଁ ଲିଗାଲରେ ଅଛି ପଇସା ନେବି। ତାଙ୍କ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ହେଲା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କ 2ଟି ପିଲା ଅଛି ଘରେ ପୂଜାଙ୍କର। ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଦଳାଇ, ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇଯିବେ। ପୂଜାଙ୍କ ନାମରେ 2022 ମସିହାରେ ମହିଳା ଥାନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା। ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମଦଳୀ ତାଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେତେଟା ଡ୍ରାମା କମିଟିରୁ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୁଚେନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଆମର ଯୋଉଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହୁଏ 3ଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ସେ 3ଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଭିତରେ 600 ଲୋକ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲେ କେହି ଲୋକ ଜାଣିଲେନି। 150 ଝୁଅ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ। ଯଦି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା, ମାନେ ଘରୁ ପଳେଇବା। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲାଣି ଏବେ ପଇଲା। ଏବେ କାନ୍ଦୁଚେନି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। କାନ୍ଦୁଚେନି। ତା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବି? ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ବୁଝିବ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଟିକେ। ମୁଁ ବୁଝାରୁଛି ସେ କ'ଣ ମୋତେ କୁହନି। 600 ଲୋକ ମୋର ଅଛନ୍ତି, 150 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାର୍ଟିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ। ମୋ ଆଗକୁ କୌଣସି ଆସିନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଝିଅ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାତ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋ ଆଗରେ ଜୋରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତିନି। ଝିଅ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ ନାଇଁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭାରି। ମୁଁ ଯାଏ ନା ପାର୍ଟିକି, ବିଲକୁଲ ପାର୍ଟିକି ଯାଏ ନା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଏ, ଓଳା ଶୁଣି କୋଉଠି ଯାଏ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳାଏ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାଏ ନା କି ରହେ ନା। ମୋର ଅଫିସ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବି, କି ମୋ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅଫିସ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଚଘର ଜଣେ କମିଟି ଆସିଲେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାଫକୁ ଯେଉଁ ବୁକିଂ, ସେଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଧିରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ନା ନାହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେପଟଟା, ସେଇଠି ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ଇଏ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉଁସିଲା। ମ୍ୟାନେଜର କାନ୍ଦିଲାନି, ସେ କହୁଛି ମିଡିଆରେ ମ୍ୟାନେଜର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବ୍ୟାଟ୍ ଟଚ୍ ନାହିଁ, କାନ୍ଧ ଆଉଁସିଲା କହିଛି। ପୁରା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ବସିକି ଲେଖିଲେ। ସେ ଲେଖିଲା ପଇସା ଦେଇପାରିବନି, ଲେଖିବା ପଇସା ପାଇବିନି କି? ଛାଡ଼ିଦେବି ସେମିତି, ପଇସା ପାଇବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଲି, ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି 2-4 ପ୍ରକାର କାନ୍ଦ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ସେ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ କହିଲେ? 11 ଦିନ। ମା ପୁଅ ମଲେ ମା ମାତ୍ର ମାସେ କାନ୍ଦିବ, ମା ମାସେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 11 ଦିନ, ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ କାନ୍ଦିବ। ଏସବୁ କଥା ସେ କ'ଣ ବର୍ଷେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି? ତା କହିଦେଲେ କାନ୍ଦିଛି କୁଆଡ଼େ? କିଏ କହିଲା ତା ଦେହରେ? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେଭଳି ଭୁଲ କରେ ନା। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ ବାସ ମାଲିକମାନେ ମିଛରେ କଲା। ଆପଣ ସେ କହୁଛି ଗରିବ ପିଲା, XUV 600 ନା କ'ଣ ଚଢୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗରିବ କିଣିଥିଲା, ପଇସା କୋଉଠୁ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ। ମୁଁ ପଇସା ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ କମାଏ, ମୁଁ 2-4ଟା ଜିନିଷ ଇଏ କରେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯିବି, ମନେକର ଯେ ରୋଗରେ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ପିଲା 2ଟି, ମୋ ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା 20 ମିଟର ଭିତରେ ହେଉଛି। ମୋ ଦୁଆର ମୋର 20 ମିଟରରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ମୋ ପରିବାର ରହୁଛି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ହେଲା କେହି ଜାଣିଲେନି। ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକ କହିବେ 25 କେବଳ ଟଙ୍କା ପା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ଜଣକୁ ବଦନାମ କରିଦେବେ? କି କଥା? ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇ ତମେ ଦବନି ମତେ? ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ? ପୁଅ ପିଲା ନରିପଣ୍ଡା ଟଙ୍କା, ଯୋଉ ମାମୁନି ଟଙ୍କା, ସବୁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା, ଇଏ ବି ଟଙ୍କା, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋର ପଦାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଦେଲେଣି, ଆଉ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାଁ ସେ ପାଇଁ ଖୋଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପଇସା ନେଇ ତାର ମାନିକି ଦେଇଦେବ, ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଦନାମ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପୁଅ ମାନେ, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଟିକେ ହାଏଷ୍ଟ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ସବୁ ତୁଳସୀରୁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବି ଅଛି, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଠୁ ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଏଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ। ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ବହିରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାନି, ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଣିଛି ଏଠୁ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିକି ଯାଇଛି। ସେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିଛି? ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାର୍ଟି ଭଲ କଳାକାର, ସେଇଠୁ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଛି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 15 ବର୍ଷ ମାଲିକ ମୁଁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବାହାରିଲାନି।
ଏଇ ବର୍ଷ ବାହାରିଲା ସବୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜାଗାରେ ରହିକି ଆପଣ 4 ଭାଇ ଠିକ ନଥିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଯାଇକି ପଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଡିଛି ତ୍ରିଶୂଳିଆରେ, ଆପଣ ସେଇଠି ବୁଝିବେ ଯାତ୍ରାପାଟି କଣ। ଯାତ୍ରାପାଟି ବୋଧେ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବି ଆଧାରେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜଣେ, ମୁଁ ପଚାରିବି ରେଲସେଲ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସେ ମୋ ସିଟ୍ରେ, ମୋ ବାପା ନିଜେ କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଠି ବସିବିନି, ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ ବସିବି। ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ମୁଁ, ମୋ ବିନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯାତ୍ରାପାଟି ଚାଲିବନି। 3ଟା ଯାତ୍ରାପାଟି ଫୋନରେ ଚାଲେ, ସେ ମାଲିକ ମୁଁ ଜଣେ। ଯାତ୍ରା ଏଠକୁ ମାଲିକ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ନ ଯାଇକି ପାର୍ଟି ଚାଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଡାଠୁ ସେ ବାହାରି ଯାଉ, ଏ ତ ତୁଳସୀ ଗଣ୍ଡାଠୁ ବାହାରି ଯାଉ, ବଦନାମୀ ଏମିତି କଲେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କାଳେ ଦବିଯିବେ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍ ସବୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଗୋଟା କହିଥିଲା 2-4 ଦିନ ତଳେ, ସେ ବୋଧେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେନ୍ ଜମିଦାର ବଂଶର ଛୁଆ, ମୋ ପରିବାର ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇଥାଇ ରାଜବଂଶୀ, ଆମେ 36 ପାଟକ ଯୋଉ ରଜା କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ସେ ପରିବାର ଆମର ନୁହଁ। ସେଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଏ ନେଇଯାଉଛି, କିଏ ପଳାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କରି ବାହାରୁଛି, ମୋର ବାହାରିବନି। ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ଖୋଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ସେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ରେକର୍ଡିଂ କାହିଁ ନା ତମ ମନେ ମନେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସେଇ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 900 ଲୋକ ଭିତରେ ଯଦି 2-3 ଜଣ କହିବେ, ସେଟା ମେଜରିଟି। ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବା ଜଣେ କମିଲେ ଭୋଟ କମି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯିଏ କଥା ନ କହିପାରେ ଯୋଉ ମାଲିକ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ କ୍ଲିୟର, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଦମରେ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଭାବିବେନି ସତ୍ୟତା 1% ଅଛି। 5ଟା କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲି। ମୁଁ ଆଇନ କି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁନି, କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲି, ଫୋନ କଲି 9 ଥର ପରେ ମୁଁ ଫୋନ ଉଠେଇଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମେନ୍। 9 ଥର ପରେ ଫୋନ ଉଠେଇଲି, ତାଙ୍କର ଝମିଲା ସରିଯାଇଥିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଫୋନ ନା। 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଫୋନ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ତମର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସରିଲାଣି। ମାଲିକ କେମିତି କହିଲେ କଥା ବାଡ଼ା ବୋଲି? ସେଠି ଫେର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେନି? ସେଠିକା ଯୋଉ ଥାନା, ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେର ଆସି ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? କଣ ଘଟିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଠି ମଳିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ କାହିଁ ଦେଲେ? ସେଠି ଦେଲେନି। ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲ, ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆରାସ୍ତେ ଗାଡ଼ି କଢ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଇଲି। ସାର୍ ସେଦିନ କହିଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଜୀବନ ବିକଳ ଆସିବି। ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବିକଳ କେମିତି ଆସିବି, ବାଟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆରାମସେ କଢ଼ା ହେଲା, ମୋ ଆଗ ପଛ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୁଁ ଆରାମସେ ଆଇଲି, ଲୁଚିକି ଆସିବି, କହିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆଜି କହିଛନ୍ତି କଥା, ତାହେଲେ ଲୁଚି କେତେବେଳେ ଏତେ ଦମରେ ଆସିଲ, ଥାନାକୁ ସେଠି ଅପାର ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତ? ଥାନା ତ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଆପଣ କେସ୍ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଆସିଥାନ୍ତ। ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହିବା ସବୁବେଳେ। ଆଇନ ମୁଁ ବା ଆଇନ କେସ୍ କରିଛି ବୋଲି ପଇସା, ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଝମିଲା ଚାଲେ, ପଇସା ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କିଛି ହେଲେ ଇଏ ନାହିଁ। ମୋର ମୋ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, କିଛି ତାদের 1% ଖୁଡ୍ ଖାଡ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ାଟି କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବେ ମରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି ସେ ବୁଢ଼ା, 80 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସେ ଏଭଳି ଭାଷା ଶିଖିନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାଇଟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଢଙ୍ଗର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପୋଲିସ କାହିଁ ବସିଛି? ପୋଲିସ କଣ ଘର ହଳିଆ? ପୋଲିସ ଆଇନ କାନୁନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ। କହିଦେଲେ କାହାର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି। ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ଼ ରାଲି ହେଲା, ବିରାଟ ଲୋକ ମଲେ, ପାଣି ଜାଣି ଆସେମ୍ବଲିରେ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଯୋଉ ବେପାର ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ନ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷ ସେ କରିବ ନା। ଆଉ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ପୋଲିସର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ମୁହଁରେ କହିବ, କିଛି ସେଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଅଲଗା ମାଲିକ ତମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବ, କେହି ଦେଖା ଦେବେନି। ଆପଣ ଆଗରେ ବା କାଗଜ ଦେଖୁଛି, ବ୍ଲାଙ୍କ କରିବା କଣ? ବ୍ଲାଙ୍କ କୋଉଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଲା? ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମରିଯିବେ ଦରମା କଥା କହିଲେ। ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ମୋ ଏରିଆରେ ଏଇଠୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ, ସେଇଠୁ ଦୋକାନୀ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ, ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଚାରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ, ସେ କହିପାରିବେ ନାଣ୍ଡୁ କେମିତି ଲୋକ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନଢ଼େଇକି ଯିବାର ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରହସନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ କଣ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ିକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ନା। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିନିଷ। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 24 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲି, 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି। ସେଇ କେସରେ ଗୋଟେ SC ST କେସ୍ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ
ସେଥିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଢିକି ଆଜି ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଚାଷୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହୁଏ ନା ଖରିଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲି। ପୋଲିସ ଗାଡି ପଡି ମୋ ନାଁ ନାହିଁ କେସ୍। ନେଟ୍ରେ ଆପଣ ତ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ନେଟ୍ରେ ମାରି ଦେଖିବେ କ'ଣ କେସ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନେତା କୁହ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଏ ଜାଣେ ଜେଲ ନେତା ହେଇଛି ଜେଲ ନ ଯାଇକି ରାଜ ଯୋଉ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ତାପରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ଆସେ ରାଜଭୋଗ ଆସେ। ତା କାରଣ ହେଲା ଏହା ଜେଲ ନେତା ହେଇପାରିବ। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବେଶୀ ଯୋଉଠି ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଆପଣ ଟେକା ମାରୁଥିବେ ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଥାନ୍ତେ କି କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତେ? ଭୁଲ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବି ଆସିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମର୍ଡର ହଉଛି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି 22 ଯେତେଟା ମର୍ଡର ହେଲାଣି ଏତିକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉଛି କେସ୍ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଖରାପ ହେବେନି କୋଉ ଦଳ ଲୋକ ବି ଥାଇଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦେଶ ଯୋଉ ହେଲା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ଲୋକ ମୋଦିକି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ଯୁଦ୍ଧ କଲେନି ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଦେଶ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ସେ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମୋହନ ମାଝୀ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜାଣିନି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ। ଇରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବି ସେତେବେଳେ ତମେ କହୁଥିଲ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଏବେ ବି ଆକୁ କହୁଛ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ। କେତେ କହୁଛ ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଥର କହୁଛ ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମୁଣ୍ଡ ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀ ନା ଆମେ ଦେଇଛେ? ତାଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ପିନ୍ଧେ। କୌଣସି ଦଳର କାହାରି କେତେ ଛୋଟ ଭାବିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଇଛନ୍ତି ବହୁତ IAS ଅଛନ୍ତି ବସି ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନା କରିବାନି। ଯାହା ସବୁ ଯିଏ ଶୋଇକି ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଡିସିସନ ଯୋଉମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଇଁ ଡିସିସନ ନେଲେ। ଆମେ କିଛି ନ ବିଚାର କରି ହାରିଗଲା ଏ ଡରିଗଲା, ଭାରତ ଡରିଗଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରତର ଲୋକ ଯଦି ଚଢ଼ିଯିବେ ମାରିଦେବେ? ଏ ତ ବୁଝିଛି ନା ସିଏ ସବୁ କରି ପକେଇବ ଭାରତ କିଛି କରିପାରିବନି। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଆଶା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଶା ରଖି କିଛି କାମ କରେନି। ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ବେଶ ପୋଷାକ ଏଇଆ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କ'ଣ କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇଲେ ହବନି, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି କରେନି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବି କୋଉ କାମରେ ନା ପୋଲିସ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବି। ମୁଁ ଏତେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ବର୍ଷ ମୋ ପରିବାର ରାଇଟ୍ରେ କଥା କହିବି ତେଲ ମାରିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି, ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇନି ଜଣେ ଗଲା ସେଠି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଜଣ ପାଟିରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହୁଏ ଦୁନିଆରେ। ସଂଘ ନାହାନ୍ତି ସେ ମାଲିକ ସେ ସେଭଳିଆ ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ମାଲିକ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଘଟିବ ତେଣୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନରୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ ପଇସା ନେଇକି ତାର ଯାତ୍ରା କରିବ, ଆମେ ସବୁ ଅନେଇ ବଇଥିବା ଆମ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଯୋଉ ମାଟି ଗୋଡ଼ି। ନରୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ 20 ତାରିଖ ପରେ ଏବେ କିଛି କହିବା ପୁରା ଭୁଲ ହବ।